नमस्कार, मी श्वेता अंकले KMM मराठीच्या आजच्या बुलेटिनमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करते। आता एक नजर टाकूयात आजच्या ठळक घडामोडींवर। अतिरेकी अकबर पाशा याला नागपूरहून विमानाने आणण्यात आले। बेळगावात अकबर पाशाचा आहे दहशतवादी संघटनांशी संबंध। कडक पोलीस बंदोबस्तात हिंडलगा कारागृहात करण्यात आली रवानगी। केएस परीक्षेदरम्यान अंजुमन कॉलेजमध्ये मंगळवारी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन। प्रश्नपत्रिका मिळण्यास 15 मिनिटे उशीर झाल्याने विद्यार्थ्यांची निदर्शने। जिल्हाधिकारी रोशन यांनी दिली कॉलेजला भेट। गृहलक्ष्मी योजनेच्या पैशातून अक्काताईने दिले गावकऱ्यांना भोजन। मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केला त्यांचा सन्मान। अक्काताईंनी दिला मुख्यमंत्र्यांना आशीर्वाद। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना तुरुंगातून फोन करणाऱ्या कैद्याने कोट्यवधी रुपयांची मागणी केली होती आणि जीवे मारण्याची धमकी दिली होती। त्या आतंकवाद्याला सोमवारी रात्री नागपुरातून विमानाने आणून बेळगावातील हिंडलगा कारागृहात पाठवण्यात आले। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना तुरुंगातून फोन करून कोट्यवधी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती आणि जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली होती। त्या कैद्याला काल सोमवारी रात्री नागपुरातून विमानाने आणून हिंडलगा कारागृहात त्याची रवानगी करण्यात आली। नागपुरातून आतंकवादी अकबर पाशा याला विमानाने बेळगावात आणण्यात आलं। पाशाचे दहशतवादी संघटनांशी संबंध आहेत। नुकतेच बेळगाव न्यायालयाच्या आवारात जयेश पुजारी या कैद्याने पाकिस्तान समर्थक घोषणा देत हिंडलगा कारागृहातून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या कार्यालयात फोन करून 200 कोटी रुपये मागितले आणि पैसे न दिल्यास जीवे मारू अशी धमकी दिली होती। या पार्श्वभूमीवर अकबर पाशा आणि जयेश पुजारी याला नागपूर पोलिसांनी ताब्यात घेऊन चौकशी केली। नागपूर पोलिसांनी जयेश पुजारीला काही दिवसांपूर्वी हिंडलगा कारागृहात पाठवलं होतं। आता आतंकवादी अकबर पाशा याला नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातून विमानाने बेळगावात आणून कडक पोलीस बंदोबस्तात हिंडलगा कारागृहात पाठवण्यात आलंय। अकबर पाशा याचा बंगळूर येथील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात स्फोट प्रकरणात हात असल्याचं सांगण्यात येत आहे। विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव। बेळगाव KS A आणि B सेक्शनच्या परीक्षेदरम्यान गफलत झालेल्या घटनेमुळे अंजुमन कॉलेजमध्ये मंगळवारी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन करून आक्रोश व्यक्त केला। KS A आणि B सेक्शनच्या परीक्षेदरम्यान गफलत झालेल्या घटनेमुळे अंजुमन कॉलेजमध्ये मंगळवारी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले आणि आक्रोश व्यक्त केला। प्रश्नपत्रिका मिळवण्यासाठी 15 मिनिटे उशीर झाला असल्याचे सांगत बेळगाव अंजुमन कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांनी निदर्शने केली। प्रश्नपत्रिका बदलली गेली असल्याचे विद्यार्थ्यांनी आक्रोश व्यक्त करत पोलीस अधिकाऱ्यांसोबत वादविवाद केला। स्थानिक जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी भेट देऊन OMR शीट बदलण्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला असल्याचे सांगितले। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ಇವತ್ತು KPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಂಜುಮನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ OMR ಶೀಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ವಿತರಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ತ್ರಾಸಾಯಿತು। ಆದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ADC ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು 1/4 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ 10 o'clock ಅಂದರೆ 10:15 ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸತಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ DC ಅವರೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು। ಅದರಿಂದ ನಾನಿಲ್ಲಿ 10:25 ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ। ಒಂದು 1/4 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಂಡಿಲ್ ಬೇರೆ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ। ಈಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೀಗ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ। ಇಡೀ ದಿವಸ ನನ್ನ ADC ಅವರು ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೇಪರ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆ ಆಗದಂತೆಯೂ ನಾವು ಕ್ರಮ ವಹಿಸ್ತೀವಿ। ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೇಪರ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ OMR ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ। ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅವರಿಗೆ ಹೌದು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ। ಧನ್ಯವಾದ। ಯಾವ್ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇವತ್ತು? ಏನೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ?
ಸೊ ಇದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಸರ್ ಈಗ ಹಾಂ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದು ನಾವು ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ADC ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟೇನು ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾವು ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕ್ರಮ. ಈಗ 1 ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈಗ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು KPSCಗೂ ಪತ್ರ ಬರಿತೀವಿ. ಈ ಥರ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗಿ ನಡೆದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಬೇರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಈಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಬಂಡಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾವು 5-6 ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಓದಬೇಕು. ಈಗ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದೇ ಥರದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. OMR ಶೀಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದರದ್ದು ಅದಲ ಬದಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ कन्विन्स आले. थँक यू. विद्यार्थ्यांना अधिक वेळ देण्यासाठी KPSCला पत्र लिहू असे आश्वासन त्यांनी दिले. सध्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा देण्यास प्रारंभ केला आहे. OMR शीट बदलल्याच्या मुद्द्यावर तपास करण्यात येईल असेही ते म्हणाले. राजशेखर हिरेमठ, KMM मराठी, बेळगाव. गृहलक्ष्मी पैशातून गावासाठी होळीच्या भोजनाचे आयोजन करणाऱ्या अक्काताईला मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांनी बेळगाव विमानतळावर सन्मानित केले. गृहलक्ष्मी पैशातून गावासाठी होळीच्या भोजनाचे आयोजन करणाऱ्या अक्काताईला मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांनी बेळगावमधल्या विमानतळावर सन्मानित केले. सन्मान स्वीकारल्यानंतर अक्काताईने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांना आशीर्वाद दिले. ನಿನ್ನೆ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಹೋಳಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆದ್ರಿ, ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸಾರೈತ್ರಿ? ಆನಂದ ಆಗೈತ್ರಿ. ಹಾಂ ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಏನಾಯ್ತು? ಆನಂದ ಆಗೈತ್ರಿ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಚಲೋ ಆಗೈತಿ. ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳಿಲ್ರಿ. ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದ್ ಭೀ ಹಿಂಗೆ ಬೆಳಿಲ್ರಿ. ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಮ್ಯಾಲ ಆಗಲ್ರಿ. ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಯಾರ್ರಿ, ದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಯಾರ್ರಿ. ನಾನು ನಂದು ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ದುಡ್ಡು ಇದ್ದು ರೀ, ನಾವು ಒಂದಿಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತ ಬಂದಾಗ ನಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ನಂಗೆ ನಿಗ್ದಟ್ಟು ಮಾಡತ್ತೀನಿ ರೀ. ಆಕನ ಬಳಗದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಅದು ದಾಂಡಿಗೆ ಆತ್ರೆ 25 ಕಿಲೋ ಬ್ಯಾಳೆ, 25 ಕಿಲೋ ಅಕ್ಕಿ, 25 ಕಿಲೋ ಹಿಟ್ಟ, 20 ಕಿಲೋ ಬೆಲ್ಲ, ಒಂದು 10 ಕಿಲೋ ಎಣ್ಣೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಮಾಡಿ ಊರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿದೀವ್ರಿ. ಅಟ್ ನೀಗ್ತು ಉಳಿದು ಈಗ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ್ರೆ ಭೀ ನಾ ಏನು ಜಲಮಕ್ಯಾನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ರೀ. ಒಟ್ಟು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೆಳತಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಕಾಲಿಲಾಗಿದ್ದು ಆಕಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರಿ? ನೀವೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಅದು ಏನು ನೆನಪಿಲ್ಲ ರೀ ನಂಗೆ. ಅಲ್ಲ ಏನು ಖುಷಿ ಆದ್ರಿ? ಖುಷಿ ಆಗ್ಯಾರ. ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಗೈತಿ. ನಮಗೂ ಭೇಟಿ ಆಯ್ತು, ಖುಷಿ ಆಗೈತ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲತ್ತ, ಹಿಂಗೆ ಬೆಳಿಲತ್ತ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬೆಳಿಲ್ರಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನ ಸಾಲಿ ಹಿಂದೂ ಆದಿಲ್ಲ ಮುಂದೂ ಆದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಎಬ್ಡು ಹೋಗ್ತತ್ರಿ. ಹಂಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳಿಲ್ರಿ. ಬರ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗಿರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಕಿ ಅವ್ರದ್ದು ಬೆಳಿಲ್ರಿ ರಾಜಕೀಯ. ಹಾಂ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಇದೇ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಿ, ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ರಿ. ಹಾಂ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂತ. ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ಚಲೋ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಅವ್ರ ಹಿಂದಿನ ನಮಗೂ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಮನಗಂಡ ಬೆಳಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು 1,000-1,500 ಊಟ ಮಾಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿಲ್ರಿ. ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದ್ರಿ? ಹಂಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾದ್ರಿ. ಬಂದಾಗನ ಆಯ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಬರುವಲು ಬಂದದು, ಇನ್ಕ ತನಕ ಬಿಟ್ರು ಬರುವಲು ಬಂದದು ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನಾ. ಎಲ್ರಿ ಹ್ಞೂ ಅಂದ್ರಲ್ಲೇ ಈಗ ಬರೋದು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಂದ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನೀ ಬರೋದು ನಿಂತಾವತ್ತ ನೀವು ಜಗಳಾಡಬೇಡ್ರವ, ನಾ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ನಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಇಂದ ಮಾಡತ್ತೇನೆ ರೀ. ಇಂದ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದತ್ತ ಒಂದು ಜರ ಒದರೇಡ್ರಿ. ನೀವು ಇದ್ದಟ್ಟು ಕೂಡ್ರವ, ನಾವು ನಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾ ಬೇಡ್ಕೊಂಡದಟ್ಟು ಮಾಡೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಳಗದವ್ರು, ತಂಗ್ಯಾರ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಯಾಗ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು.
ನಂಗೆ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಭೀ ನಿಗುದಿಲ್ಲ ರೀ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೇನಿ ನೋಡಿರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನೋಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ಅಂತ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಿಂದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಂಗೆ ಸಾಲಿ मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांनी आशीर्वाद स्वीकारून उत्तर दिले की तुमच्या आशीर्वादानेच आम्ही सरकार चालवतो. आमच्या सरकारच्या अस्तित्वात गृहलक्ष्मी योजना थांबणार नाही. प्रत्येक महिन्याला तुमच्या घरात ते पैसे येतील असे ते म्हणाले. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव. अखंड मोठ्या जिल्ह्याच्या रूपात असलेल्या बेळगावचे विभाजन करून चिक्कोडी आणि गोकाक या 2 जिल्ह्यात रूपांतरित करणं आवश्यक असल्याचं जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकिहोळी म्हणाले. अखंड मोठ्या जिल्ह्याच्या रूपात असलेल्या बेळगावचे विभाजन करून चिक्कोडी आणि गोकाक या 2 जिल्ह्यात रूपांतरित करणं आवश्यक आहे असे जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकिहोळी म्हणाले. सोमवारी रात्री बेळगाव विमानतळावर पत्रकारांशी बोलताना मंत्री जारकिहोळी यांनी सांगितले की गेल्या 20 वर्षांपूर्वी JH पटेल मुख्यमंत्री असताना चिक्कोडी आणि गोकाक जिल्ह्यांना जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आले होते, परंतु ते अंमलात आले नाही. तेच आम्ही करायचे आहे. जिल्ह्याचा आकार खूप मोठा किंवा छोटा असू नये असे ते म्हणाले. ಸರ್, ಈಗ ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ CS ಅವರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟೇ 6 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ 5 ಕೋಟಿ 40 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 35 ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, 5 ಕೋಟಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮನೆ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದುಡ್ಡು. ಸೊ ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ಮುಂದಿನ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅವರು ಹೇಳಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೊರಗಿನವ್ರು ಕೂಡ ಕರೆಸ್ತೀವಿ. ಹೊರಗಿನ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಇನ್ಸೈಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೂಡ ಕರೆಸ್ತೀವಿ. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಸರಿ ಹಂಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಇಬ್ಬರು ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರಿ, ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳಗಾವಿ ಭಾಗದ ಜನರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಹೊರಗಿನ ದಿವಸ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಏನು ಕುಡಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ಆದದ್ದೇ ಪ್ರಪೋಸಲು ಡೇ 1ನಿಂದನೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಮತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡಿ ಟೈಮ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಯೋಗ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಯೋಗ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ 2-3 ಆಯೋಗ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟವ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಸಾರಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು JH ಪಟೇಲ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಆಗಿ ವಿಡ್ರಾ ಆಗಿದೆ. ಗೋಕಾಕ್ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಎರಡೂ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ, ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಆವಾಗೂ ವಿಡ್ರಾ ಆಯಿತು, ಆಗಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಆಯಿತು. ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟ್ರೀಗ 20 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನೋಡೋಣ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು CM ಅವರು. ಸೊ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಸಲ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಮಾಡಲಿ, 3 ಮಾಡಿದೆ ಈಗ. ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೊಂದು 5 ತಾಲೂಕು ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. 3 ಮಾಡ್ರು, ಮತ್ತು 4 ಮಾಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಮಾತು ಇರೋಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೇನಾರ ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. 3 ಅಂದರೆ ಸರಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಆದೇಶ ಆಗಿದ್ದರೆ ಜಾರಿ ಮಾಡೋಂತ ಅಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ನಾಳೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 5 ಸಮಾವೇಶ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ NGOಗಳು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರ, ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರವರು. ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೇನು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳಿದ್ದಾರೆ,
ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ನಡ್ಸಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, JDS BJP ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಂದ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮವ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮವರೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂತ. ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥ ಅರ್ಥ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳದಾರ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಮ್ಮದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಹೈಕಮಾಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಾಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಎರಡೂ ನಿಂತಿದೆ. ನಾವು ಎರಡೂ ಮಂಗಳವಾರ ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ತಾವು ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ರಿ ಮೇಡಮ್? ಬರ್ತಾರೆ, ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಅದು ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೇಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಅದು ಬದ್ಧತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ. ಕೇಸ್ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ವಕೀಲರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದೇನಾದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಲಕ್ಕೆ 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡೋಣ, ನಾಳೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನೋ ಕರೆದಾರೆ, ನಾಳೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಾರೆ. ಅದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ 20 ಕೋಟಿ ಏಕಾಏಕಿ ತುಂಬೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಬರ್ಡನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಮೇಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೊಮ್ಮೆ ಈಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಇಷ್ಟು ತುಂಬ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಇದು. ಯಾರು ಹೊಣೆ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಯಾರು ಹೊಣೆ? ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾವು. ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಕ್ರಮ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಂದು 1 ವರ್ಷನ ಆಯ್ತು. ಈಗ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು, ಹಿಂಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ತುಂಬಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆವಾದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಏನೋ ದಾರಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಂದು ವಿಚಾರ ಅದೇ, ಅವ್ರು ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಲಿಕೆ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಖಾದರ್ವಾಡಿ ರೈತರು ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಆ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ವಿಷಯ ಬೇರೆ. ಅದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನೋಡೋಣ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗಮನಕ್ಕಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಗಮನಕ್ಕಿದೆ, ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಊರುಗಾರಿಕೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮದು ಮೊದಲು, ಏಕಾಏಕಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ಯಾರೋ ವಾರಸೋದವ್ರು ಬಂದರು, ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರಿದಾರಂತ ಅವ್ರದ್ದು. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ. ಉಳಿದದ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಅವ್ರ ಊರುಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಏರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ DC ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೌದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಫೈಲ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್, ವಿಶ್ವಾಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾವುದ್ರೆ ಸೌದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಅದು ಫೈಲ್ ಸರ್, ರಾಜಭವನದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಅದೇನು ರೂಟೀನ್, ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವ, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಭಾಳ ಮಹತ್ವ ಕೊಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ. ರೂಟೀನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲ, ರೂಟೀನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಕೇಳೋ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಇದೇನು ಎಂತ ಕೇಳುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಅದು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. कित्तूर उत्सवासाठी सरकार 40 कोटी रुपयांचे अनुदान प्रदान करणार आहे. यामध्ये 35 कोटी रुपये विकास कामांसाठी आणि 5 कोटी रुपये उत्सवासाठी वापरले जातील असेही ते म्हणाले. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव. बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली एक छोट्याशा विरामाची. कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा KMM मराठी. दुल्हन का सिंगार, खूबसूरती की बहार, परंपरा और नयापन का अनोखा मिलाप, ब्राइडल कलेक्शन. दुल्हन की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाली ब्राइडल कलेक्शन की विशाल रेंज. अमरकॉन कलेक्शन, आदर्शा ड्रेस सर्कल, खड़े बाजार, बेलगाम. आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल्स, मारुति गली, बेलगाम. अब शादी हो या कोई भी त्योहार की बात, परंपराओं को मिलेगा नएपन का साथ. दिल खुश करने वाली कपड़ों की दुनिया.
परिवार के कपड़े खरीदो अब एक ही छत के नीचे। आराधना साड़ी एंड ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड्स, मारुति गली, बेलगाम। साड़ी हर महिलाओं को लुभाने वाली बात। साड़ी तहजीब दिखाती, साड़ी परंपरा संभालती। महिलाओं को खूबसूरती और निखारने वाली एक से बढ़कर एक साड़ियों का खजाना। आदर्शा साड़ी ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड्स, रामदेव गली, बेलगाम। आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल्स, मारुति गल्ली, बेलगाम। विरामानंतर तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. पाहूयात पुढची बातमी. गेल्या 2 महिन्यांपासून तांत्रिक त्रुटीमुळे गृहलक्ष्मी योजनेची रक्कम जमा होऊ शकलेली नाही, पण आता सर्व महिलांच्या खात्यामध्ये ही रक्कम पोहोचवण्यात आल्याचं मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी सांगितलं. गेल्या 2 महिन्यांपासून तांत्रिक कारणामुळे गृहलक्ष्मीची मदत रक्कम जमा होऊ शकलेली नाही, पण आता सर्व महिलांच्या खात्यामध्ये गृहलक्ष्मीची रक्कम पोहोचवण्यात आली आहे, असे महिला आणि बालकल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी सांगितले. सोमवारी रात्री ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಮಾನತಳवर ಪತ್ರಕಾರರಂಶಿ त्या बोलत होत्या. ಈ ರಾಜ್ಯದ 1,23,00,000 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಲಾಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕದ ಒಂದು ದೋಷದಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇಂಥ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ಇವರೇನು ಅಕ್ಕ ತಾಯಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲೋ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕನಸು, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕನಸು ಈಡೇರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾಸ. ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಯೋಜನೆಗಳದ್ದು, ಆದರೆ ತಗೊಂಡಂಥ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ದೇವರ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಕ್ಕ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಅವರಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು, ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. 80,000 ಜನರಿಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ 11ನೇ ಕಂತಿದೆ, 1,22,00,000 ಜನರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. 80,000 ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ನಾಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟದ್ದು ಕೂಡ ಈಗ ಪೈಪ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಭಜನೆ ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ನೀವು ಗಟ್ಟಿ, ನಾನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಪರವಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿನೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮೂಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಚುರುಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಚುರುಕಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ, 14 ತಾಲೂಕಿದೆ, 3 ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಒತ್ತಾಸೆ ನಂದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಾತ್ರ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದೇ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಇದು ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಬೇಕನ್ನೋಂಥ ಆಸೆ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ विभाजने ಆಗಲಿ, ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. बेळगाव जिल्ह्याच्या विकासासाठी त्याचे विभाजन आवश्यक आहे, यावर मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा केली गेली असल्याचेही त्या म्हणाल्या. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव. प्रामाणिक लोक माझ्या कार्याचं कौतुक करत असताना माझे राजकीय विरोधक माझ्या राजकीय जीवनाला अडथळा आणण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले. प्रामाणिक लोक माझ्या कार्याचे कौतुक करत असताना माझे राजकीय विरोधक माझ्या राजकीय जीवनाला अडथळा आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले. सोमवारी रात्री बेळगाव विमानतळावर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले की काही लोक मुख्यमंत्र्यांना अडचणीत आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. ಸೈಟ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಜಮೀನು ಅದು? ಈಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನು ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇದೆಯೇನ್ರಿ?
ಹಂಚಿರೋರು ಯಾರು? ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವ್ರು ಯಾರು? ಬಿಜೆಪಿಯವರು. ಆಗ ಯಾರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು? ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದವರು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದವ್ರು ಯಾರು? ಯಾರ್ರೀ? ಬಿಜೆಪಿಯವರು. ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇದೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮದು 3 ಎಕರೆ 16 ಗುಂಟೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಡಿನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲ್ಯಾಂಡು. ಅಕ್ವೈರ್ ಆಗದೇನೆ ಸೈಟ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನೇ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ ಹಂಗೆ? ಮತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇದೆ ಜಮೀನು. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳೋದು? ಈಗ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನಾದ್ರು ದಾಖಲಾತಿಗಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೊಡಲಿ. ಅರೇ ತಾಳ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾದ್ರು ದಾಖಲಾತಿಗಳಿದ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ, ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಗಿವ್ ದಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಕ್ವೈರಿ. ಕೊಡಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟೇ ಇಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ನನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನ್ನಿಂದ ಜೈಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೋರ್ಟು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸೋದು, ನಾನಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನಂತವ್ರು 100 ಜನ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ? ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಂತರನ್ನೇ. ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 100 ಜನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಒಬ್ಬ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ನಿನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕು? ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಾಕಲ್ವ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ನಾನು ಓದಿನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ನವರು, ನಾವಲ್ಲ. ಅವನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಕೇಸು. ಯಾವುದನ್ನವ್ರು ಇವತ್ತಿನವ್ರಿಗೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಂಡೋಗಿರೋದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ದಾಖಲಾತಿ ಇದೆ 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 ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್. ನೋಡೋಣ ಅದು ಅವತ್ತು. कुमारस्वामींनी हिट अँड रन केससारखे वर्तन केले आहे आणि त्यांच्या विरोधात आलेले आरोप तर्कसंगत अंतिम निष्कर्षाला अजून पोहोचलेले नाहीत, असेही ते म्हणाले. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव. माझ्या व्यक्तिमत्वात 40 वर्षांपासून नसलेला काळा डाग आता भाजप आणि JDS शोधत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. माझ्या व्यक्तिमत्वात 40 वर्षांपासून नसलेला काळा डाग आता भाजप JDS शोधत आहेत, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांनी टोला हाणलाय. कल्लोळी गावामध्ये संगोळी रायण्णा यांच्या प्रतिमेचा लोकार्पण समारंभ करत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांनी आपले विचार व्यक्त केले. ते म्हणाले की मी मंत्रिपद सांभाळत 40 वर्षे झाली. इतक्या वर्षात केलेल्या चुकांचा आता शोध घेत आहेत का? मी केलेल्या चुकांना षडयंत्र करून माझ्या माथी लावण्याचा प्रयत्न केला जातोय. आपण सर्वजण एकत्र येऊन या षडयंत्राला पराभूत करूया, असे ते म्हणाले. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣವರನ್ನ ಮಹಾನ್ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಮಹಾನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರೇಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತು
ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕರನ್ನ ಪಡೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು ಸೈನ್ಯ ಕಟ್ಟಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರಿಗೆ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಅಪರೂಪದ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ನರ ವಿರುದ್ಧ ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರಿಗೆ ಚಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವ್ರ ಕೈಲಿ ಇವರನ್ನು ಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮವ್ರನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ನಮ್ಮವರು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮವರು ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೆರೆಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬಂದು ಹಿಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಖಡ್ಗ ಆಗಲಿ ಗುರಾಣಿ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ ಹಿಡಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳಿದಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು 200 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದ್ರು. 200 ವರ್ಷ, 600 ವರ್ಷ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಆಳಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 600 ಜನ ರಾಜರುಗಳಿದ್ರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ. 600 ಜನ ರಾಜರುಗಳಿದ್ರು, ಒಬ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮವ್ರನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಂಥ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಆಗಲೂ ಇದ್ರು, ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆನೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಂಥ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಳೆಯೋದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಈ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕ ಎಳೆಯೋರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇನೇ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಳಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಬೇಕು. ಅವರ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾದರಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸಂಗೊಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮು ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ನೇಣಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂದಿಗಡ ಒಂದು ಆಲ್ದ ಮರಕ್ಕೆ ನೇತಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆತ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು. ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ 6 ಜನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ತೆತ್ತಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ತೆತ್ತಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ತೆತ್ತಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾಡಿಗೋಸ್ಕರ
ಪ್ರಾಣ ತೆತ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೆನ್ಕೋಬೇಕಾ ಬೇಡ? ನೀವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅವ್ರನ್ನ ನೆನ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅವ್ರನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅವರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು 1 ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಈ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ವಚನಗಳನ್ನು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 4 ರಿಂದ 5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರಾಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಡವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಬಡವರು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಬಡವರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು. ಈ ಬಿಜೆಪಿ JDSನವರಿಗೆ 40 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇರಬಾರ್ದು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಬಡವ್ರ ಪರ ಇರ್ತಾನೆ, ಬಡವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಾಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ 7 ಕೋಟಿ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಪರ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಏನ್ರಿ ಕೈನೇ ಎತ್ತಲ್ವಲ್ಲ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಬಡವ್ರ ಪರ ಇರ್ತೇನೆ, ಬಡವ್ರ ಪರ ನಿಲ್ತೇನೆ, ಬಡವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕೂಡ ತಾನು ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ನಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕಿದಂಥವ್ರು. ತನ್ನ ನಾಡು ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರ ವಶ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಲೇಬೇಕು, ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಆ ಥರ ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರಲಿ. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ನಾಡನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋಣ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಇವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲೋಳಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿನವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅವರ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋರಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. यावेळी मंत्री सतीश जारकीहोळी, लक्ष्मी हेपाळकर, आमदार भालचंद्र जारकीहोळी आणि इतर नेते उपस्थित होते. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव. खानापूर तालुक्यातील गोडोली गावामध्ये मंगळवारी बिबट्या दिसल्यानं ग्रामस्थांमध्ये खळबळ उडाली. खानापूर तालुक्यातील गोडोली गावामध्ये मंगळवारी बिबट्या दिसल्यानं ग्रामस्थांमध्ये खळबळ उडाली आहे. काही दिवसांपूर्वी त्याने कुत्र्याची शिकार केली होती. आता पुन्हा परशुराम चोपडे यांनी गोडोली गावातील बिबट्याची हालचाल आपल्या मोबाईलमध्ये कैद केली आहे. राजशेखर हिरेमठ, KMM मराठी, बेळगाव. आणि या बातमीबरोबरच बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली एक छोट्याशा विरामाची. कुठे जाऊ नका, पाहत रहा KMM मराठी. हाय, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज. कौन है? अरे वो मेरी फ्रेंड आरती है. तेरी शादी तो अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन सोचा मिल लूं. वैसे जीत कहाँ है? वो अंदर है, बैठो ना. वाओ जया, बहुत सुंदर लग रहा है. वैसे सच कहूं, तुम्हारी पर्सनालिटी पे जज रहा है. आखिर चॉइस किसकी है? थैंक्स. अच्छा, तो कर्टन्स की तारीफ कर रही हो? अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग. यहाँ है नए लुक, कलर और स्ट्रक्चर के बेहतरीन कर्टन फर्निशिंग की वैरायटी जो आपके घर और ऑफिस की शान बढ़ाए. अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग, खड़े बाजार, बेलगावी. थोड़ी सी महकी, थोड़ी सी बहकी, रुत अनोखी है.
करती है ये कैसा है समा ये प्यार सा एहसास है ये किसकी पलकों में है तस्वीरें कैसी नुमाइश है आराधना मारुति गली बेळगाव वस्त्रों का संगम सुंदर सलोना मन भाई आराधना विरामानंतर तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. पाहूयात पुढची बातमी. राज्य स्तरावरील सरकारी नोकरीधारक संघाच्या 2023-24 सत्रातील राज्यस्तरीय टेबल टेनिस सिंगल्समध्ये द्वितीय स्थान मिळवलेल्या बेळगाव विभागाच्या सहाय्यक संचालक कार्यालयाच्या अधीक्षिका भाग्यश्री एम पवार राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेसाठी निवडल्या गेल्यात. राज्यस्तरावरील सरकारी नोकरीधारक संघाच्या 2023-24 सत्रातील राज्यस्तरीय टेबल टेनिस सिंगल्समध्ये द्वितीय स्थान मिळवलेल्या बेळगाव विभागाच्या शिक्षण विभागाच्या सहाय्यक संचालिका भाग्यश्री एम पवार राष्ट्रीय स्तरावरील क्रीडा स्पर्धेसाठी निवडल्या आहेत. बेंगळूरच्या कंठीरव क्रीडांगणात 17, 18 आणि 19 ऑगस्ट रोजी झालेल्या राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धेतील टेबल टेनिस सिंगल्समध्ये भाग्यश्री पवारने उत्कृष्ट कामगिरी करत द्वितीय स्थान प्राप्त केले आहे. राष्ट्रीय स्तराच्या टेबल टेनिससाठी निवडल्या आहेत. टेबल टेनिस सिंगल्सच्या क्वार्टर फायनलमध्ये 5 सेट्सपैकी 3 सेट्स जिंकून सेमी फायनलमध्ये प्रवेश केलेल्या भाग्यश्री पवारने सेमी फायनलमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करून 3 सेट्स जिंकून फायनलमध्ये प्रवेश केला. अंतिम सामन्यात मंगळूरच्या विशालाशी भिडली. रोमांचक सामन्यात 5 सेट्समध्ये विशालाने 3 सेट जिंकून प्रथम स्थान प्राप्त केले तर भाग्यश्री पवार रनर अप म्हणून राष्ट्रीय स्तरावर निवडल्या गेल्या. मुळात विजयपूरच्या भाग्यश्री पवार 2 दशकांपासून बेळगावमध्ये स्थायिक आहेत. अनेक वर्षे ॲथलेटिक्समध्ये आपली छाप सोडलेल्या भाग्यश्री पवार आता राष्ट्रीय स्तरावर चमकत आहेत. लहानपणापासून क्रीडेमध्ये रुची असलेल्या भाग्यश्रीने राज्यस्तरीय ॲथलेटिक्समध्ये प्रथम स्थान मिळवून राष्ट्रीय स्तरावर निवड मिळवली होती. धारवाड कर्नाटक विद्यापीठात ॲथलेटिक्स 100 मीटर धावण्यामध्ये चमकल्या. सध्या सरकारी विभागाच्या अधिकाऱ्याच्या रूपात टेबल टेनिसमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर निवडले जाणे ही गर्वाची बाब आहे. भाग्यश्री पवार यांच्या यशस्वीतेसाठी शालेय शिक्षण विभागाचे विभागीय सचिव व पदनियुक्त सहाय्यक संचालक सक्रेप्पगौड बिरादार आणि कर्मचाऱ्यांनी अभिनंदन केले. राजशेखर हिरेमठ, KMM मराठी, बेळगाव. बेळगावमधील कोल्हापूर सर्कल येथे फुटपाथवर झाड कोसळण्याची घटना घडली होती. त्याच्या फांद्या अद्यापही म्हणजे तब्बल 1 महिना उलटून गेला तरी फुटपाथवरच पडून आहेत. बेळगावमधील कोल्हापूर सर्कल येथे महिन्याभरापूर्वी मुसळधार पावसामुळे फुटपाथवर झाड कोसळण्याची घटना घडली होती. या ठिकाणी अद्यापही झाडाच्या फांद्या फुटपाथवर तसेच पडून आहेत. काही फांद्या विद्युत तारांवर पडून लोंबकळत असलेल्या अवस्थेत आहेत. तब्बल महिना उलटून गेला तरी याकडे संबंधित अधिकाऱ्यांचं दुर्लक्ष दिसून येत आहे. प्रशासनाने याची त्वरित दखल घेण्याची गरज आहे. संकल्प शिंदे, KMM मराठी, बेळगाव. रायबाग तालुक्यातील नगरपालिकेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदासाठी दुसऱ्यांदा बिनविरोध निवड झाली आहे. अध्यक्षपद काँग्रेसकडे तर उपाध्यक्षपद भाजपकडे गेलंय. रायबाग तालुक्यातील कुडची नगरपंचायतीस दुसऱ्या टर्मसाठी अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदांसाठी बिनविरोध निवड करण्यात आली. अध्यक्षपद काँग्रेसला मिळालं तर उपाध्यक्षपद भाजपला मिळालं आहे. कुडची नगरपंचायतीमध्ये 23 सदस्य आहेत. काँग्रेसकडे 14, भाजपाकडे 8 आणि 1 अपक्ष उमेदवार आहे. दुसऱ्या टर्मसाठी अध्यक्षपद सामान्य वर्गासाठी आणि उपाध्यक्षपद आरक्षित वर्गासाठी ठेवण्यात आलं आहे. अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदांसाठी 1-1 नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्यात आल्याने काँग्रेसचे हमीदुद्दीन रोहिले यांना अध्यक्ष म्हणून आणि भाजपाचे शिवप्पा गस्ते यांना उपाध्यक्ष म्हणून यांची निवड करण्यात आली. निवडणूक अधिकारी सुरेश मुंजे यांनी ही घोषणा केली आणि कार्यकर्त्यांमध्ये आनंद साजरा करण्यात आला. ಪುರಸಭೆ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪುರಸಭೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ಗೆ ಹಳೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪುರಸಭೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕುರ್ಚಿ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಭರವಸೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕುರ್ಚಿಯ ಎಲ್ಲ 23 ವಾರ್ಡ್ ಜನರ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತಕ್ಕ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿ
ಕುರ್ಚಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಥರನೇ ತಮ್ಮನೂ ಒಂದು ಬಹುಮತದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಅಂತ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ? ಎಲ್ಲ ಕುರ್ಚಿ ಜನತೆಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಶ್ರೀ S.H. ರೊಯ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ 7 ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇವತ್ತು ಅವರು ಸ್ವರ್ಗವಾಸ ಆಗಿ 9 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ತಾವು ನೋಡುತ್ತೀರ ಜನರ ಮನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಜನ ಏನಂದರೆ ಇನ್ನಾದರೂ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಜನರಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಪಾತ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುರ್ಚಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ನಾವು ಬರೋ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇವರು ನಮಗೂ ಅದೇ ಥರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ನಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ 5 ವರ್ಷ ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ 3 ವರ್ಷ ಆದ 4 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ನೀರಾಗಲಿ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆಗಲಿ, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿರುವಾಗ, ಬೇರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿರುವಾಗ ನಾವು STP ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು, ಸಿವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಳ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆ ಕಡೆ ವಾಳ್ಗಳು ನಮಗೇನಿದೆ 5 ವಾಳ್ಗಳಿವೆ. ಆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸಿವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಗಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಒಳಚರಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಅದು ನೀರು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮದೇನಿದೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಹೊಳೆ ದಂಡಿಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು, ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು, ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿ ಪುರಸಭೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ನೀರು ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪುರಸಭೆಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಸವಲತ್ತುಗಳಿವೆ. ಅದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಸವಲತ್ತು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. 24/7 ನೀರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಮೊದಲೇ ಆದ್ಯತೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚಿಂಚಲಿ ಮಾಯಕ್ಕ ದೇವಿ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಸವ ಆಗೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಹಳೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಘಾಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಜರತ್ ಮಾಸಾಹಿಬ ದರ್ಗಾ ಹತ್ರ ಘಾಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಈ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ, ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಯಕ್ಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಹಜರತ್ ಮಾಸಾಹಿಬ್ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಬೇಗನೆ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಲುಪಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಘಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ. अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाची घोषणा झाल्यावर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी फटाके फेकून, गुलाल उडवून, JCBच्या सहाय्याने पुष्पवृष्टी करत शहरातील मुख्य रस्त्यांवरून मिरवणूक काढली आणि आनंद साजरा केला. काही कार्यकर्त्यांनी पावसाची पर्वा न करता आनंद व्यक्त केला. मिरवणुकीत आमदार महेंद्र तमण्णवर नवीन अध्यक्षांसोबत उपस्थित होते. ಸಹೋದರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಮೊನ್ನೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನಡೆತಕ್ಕಂಥ ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕುರ್ಚಿಗೆ ಇವತ್ತು 26ನೇ ತಾರೀಕು ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ನಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವಲೇ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗ್ಯಾರ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯರು ಅವರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಸ್ತಿ ಅಂತ, ಸೋಪಣ್ಣ ಗಸ್ತಿ ಅಂತ, ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪುರಸಭೆಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ಯಾರ.
ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಮಾಣದಾಗ ಅವ್ರ ಅವಧಿ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸಿ ಈ ಒಂದು ನಗರ ಏನೈತಲ್ಲ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕಂತ ನಾನು ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು MLA ಜೊತೆಗಿರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಪಾತ ಭೇದ ಮರೆತು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ MLA ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಾಥಿದಾರ, MP ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಾಥಿದಾರ. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कार. यावेळी कार्यकर्ते, समर्थक आणि नेते उपस्थित होते. संजीव ब्याकुडे, KMM मराठी, रायबाग. पुन्हा एकदा एक नजर टाकूयात आजच्या ठळक घडामोडींवर. अतिरेकी अकबर पाशा याला नागपूरहून विमानाने आणण्यात आले. बेळगावात अकबर पाशाचा आहे दहशतवादी संघटनांशी संबंध. कडक पोलीस बंदोबस्तात हिंडलगा कारागृहात करण्यात आली रवानगी. केएस परीक्षेदरम्यान अंजुमन कॉलेजमध्ये मंगळवारी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन. प्रश्नपत्रिका मिळण्यास 15 मिनिटे उशीर झाल्याने विद्यार्थ्यांची निदर्शने. जिल्हाधिकारी रोशन यांनी दिली कॉलेजला भेट. गृहलक्ष्मी योजनेच्या पैशातून अक्काताईने दिले गावकऱ्यांना भोजन. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केला त्यांचा सन्मान. अक्काताईंनी दिला मुख्यमंत्र्यांना आशीर्वाद. बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली आहे आज इथेच थांबण्याची. तुम्ही पाहत रहा KMM मराठी. नमस्कार.